जय जगन्नाथ वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु आज क्लास रे आमे पढ़िबा ओडिया व्याकरण गोटे विभाग ताहा हेउची हमर तद्धित पद अर्थात तद्धित पद कौन क्या कह जाए से संबंध में जानिबा। पूर्व क्लास रे आम मैंने पढ़ीचे कृदंत पद क्या कह जाए। तो आम जो ओडिया व्याकरण रही ओडिया व्याकरण रे आमर शब्द ता सहित वाक्य ए सबूर उन्नति निमंते ए सबूर अलंकार निमंते आम ओडिया व्याकरण शुद्धता लिखन पठन उच्चारण शुद्धता आवश्यक होता है। तो से निमंते जो शब्द रही शब्दर विभिन्न विभाग रही से सब को आम पढ़ुचे। तो तन्मध्य गोटे विभाग हूँ तद्धित पद। तो पूर्व क्लास रे आम पढ़ी जो कृदंत पद क्या कह जाए। कृदंत पद धातु सहित प्रत्यय लगी जदि शब्द गठित होता है ताहाको कृदंत पद कह जाए। तो ये तद्धित पद जानवर गोटे सरल उपाय हूँ जदि शब्द सहित प्रत्यय लगी गोटे नूतन शब्द गठन करा जाए ताहाको कह जाए तद्धित। तो देखिए किसी गोटे उदाहरण रही देखो एक नंबर उदाहरण रही धर्मयुक्त एक धार्मिक तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहले जो संस्कृत शब्दर उद्भव होती तत्सम तहिर उद्भव तत्सम। शंखारी शंखायुक्त आरी तद्भव तहिर उद्भव तद्भव। रूपायुक्त एली रूपेली ये शब्दटी देश शब्द। घरयुक्त वाला घर वाला यह हूँ वैदेशिक शब्द। तेणुक ये उदाहरण आम देखले उदाहरण रही प्रथम उदाहरण धर्म सहित आचरण अर्थ इक प्रत्यय होती क्यों अर्थ रही ना आचरण अर्थ इक प्रत्यय होती धार्मिक गठित होती या गोटे तत्सम शब्द। द्वितीय उदाहरण संख्या शब्द सहित वृत्ति अर्थ। तो प्रश्न आसे क्यों अर्थ ये शब्दटी होती तेणुकर एठार वृत्ति अर्थ क्यों प्रत्यय होती ना आरी प्रत्यय होती सेठी कौन है ना शब्द आमर है शंखारी होती। तृतीय उदाहरण रूपा सहित सादृश्य अर्थात से ही भली देखा जाऊथिबारु एठी कौन प्रत्यय होती ना एली प्रत्यय होती रूपेली शब्द। चतुर्थ उदाहरण घर शब्द सहित अधिकार अर्थ अर्थात से जो लोकटी तार जो घर रही से घर उपर तार अधिकार रही अधिकार अर्थ कौन प्रत्यय होती ना बाला प्रत्यय होती घर वाला शब्द गठित होती। तो आम बर्तमान जानिले जे केते गुडी शब्द रे किसी प्रत्यय लगी आमर तद्धित प्रत्यय होती। तो बर्तमान से तद्धित प्रत्ययर संज्ञा कौन रही जानिबा। भिन्न भिन्न अर्थ रे शब्द सहित जो सब प्रत्यय जोग करा जाए नूतन शब्द गठन करा जाए से ही प्रत्यय गुड़ी को तद्धित तयुक्त हित समान तद्धित प्रत्यय कह जाए। तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित शब्द को तद्धितांत शब्द कह जाए। अर्थात देखो ये आम जानिले शब्द सहित प्रत्यय लगिकी कौन होता है ना आमर जो गठित होता है नुआ शब्दटी कौन कह जाए ना आम तद्धित बोली कही थाउ। से गोटे शब्द सहित प्रत्यय जोग कर गोटे शब्द गठित होगा द्वारा मूल शब्दर हित साधित होता है कारण यह द्वारा मूल शब्दर व्यवहार क्षेत्र व्यापक होता है। उदाहरण तथा कूल शब्दर मूल अर्थ वंश यही कूल शब्द सहित जात अर्थ इन प्रत्यय युक्त हो कौन हुए ना कुलीन व्यक्ति और संपद अर्थ इक प्रत्यय जोग द्वारा कौलिक वृत्ति अर्थात वृत्ति शब्द गठित हो कूल शब्दर व्यावहारिक दिगरे हित साधन करुच्ची यह तद्धित प्रत्ययर मूल लक्ष्य। अर्थात तद्धित प्रत्ययर मूल लक्ष्य हूँ जो शब्दटी थाए मूल शब्द प्रत्यय लगिकी ताहार से जो मूल शब्दटी थाए तार हित साधन करता अधिक विश्लेषण करता संबंध में अधिक तथ्य देता है किसी गोटे नुआ जिन सृष्टि करता है। जपरी कूल शब्दर अर्थ वंश किंतु से कूल इक जदि लगिला कौलिक वृत्ति अर्थ को जीव आ कूल इन लगिले कुलीन अर्थात से वंश जात व्यक्ति। तो तद्शब्दर मूल तद्धित शब्दर मूल लक्ष्य हूँ मूल शब्दर हित साधन करवा। ठीक सेपरी आम ओडिया भाषा व्यवहृत तद्धित प्रत्यय गुड़ी केते गुड़े भाग विभक्त कराई देखा। तो यहाँ को तत्सम तीन भाग विभक्त कराई तत्सम संस्कृत उदाहरण नीति युक्त इक नैतिक सेपरी तद्भव कहले आम देशद्रोह ओडिया शब्द को बुझुचे जेपरिक दाढ़ी युक्त आ दाढ़िया दांत युक्त उरा दांतुरा सेपरी वैदेशिक शब्द हूँ छापा युक्त खाना छापा खाना। तो यहाँ हूँ तीन भाग विभक्त कराई आमर तत्सम तद्धित प्रत्यय देखा केते गुड़िए। तत्सम कहले तहिर उद्भव अपत्य अर्थ अप्रत्ययर उदाहरण देखा वसुदेव युक्त वासुदेव वासुदेव कहले भगवान श्रीकृष्ण को बुझाए मनुयुक्त मानव मनुष्य जाति को बुझाए अपत्य व संतान अर्थ अर्थात किए कार संतान व पिला। भृगुयुक्त भार्गव पृथायुक्त पार्थ पार्थ होती अर्जुन को कह जाए
କୁରୁଯୁକ୍ତ କୌରବ। କୌରବ ଯେଉଁ 100 ଭାଇ ଥିଲେ କୁରୁବଂଶର ଜଣେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କୌରବ କୁହାଯାଏ। କୁରୁବଂଶରୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌରବ କୁହାଯାଏ। ରଘୁଯୁକ୍ତ ରାଘବ। ରଘୁବଂଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁବଂଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରଘୁବଂଶୀ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଜାତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଘବ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ରଘୁକୁଳ ନନ୍ଦନ ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଉଦାହରଣ 2ରେ ରହିଛି ଭକ୍ତ ବା ଉପାସକ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ବା ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବିଷ୍ଣୁଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଏ। ଶିବଯୁକ୍ତ ଶୈବ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୈବ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ସୌର। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ସୌର ହେଲା କି କାହିଁକିନା ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ର ଆସିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ ଯାହା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଛି ସୌର। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା ବା ପୂଜା କରନ୍ତି। ବୁଧଯୁକ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବା ମାନିଥାନ୍ତି। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶାକ୍ତ। ଶାକ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଯେପରି କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ମଙ୍ଗଳା ବିରଳା ତାପରେ ସାରଳା ଆମର ଏହିପରି ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମହେଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତ ମାହେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝୁଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାହେଶ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଶିଶୁଯୁକ୍ତ ଶୈଶବ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳର ସମୟ ତାକୁ ଶୈଶବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର 1 to 2 years 2 to 4 years ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଲାଘବ କୁଶଳଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ପଟୁଯୁକ୍ତ ପାଟବ ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଗୌରବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଗୌରବ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଗୁରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ସେପରି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ ତାହାକୁ ଗୌରବ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ମାନେ ସେଇ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଗୌରବ। କୁମାରଯୁକ୍ତ କୌମାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୁମାର କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ କୌମାର କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ବୁଝାଏ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୁମାରର ସମୟକୁ ବା ଯୌବନର ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ କୌମାର। ଏପରି ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖିବା ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ମଘାଯୁକ୍ତ ମାଘ ଅର୍ଥାତ୍ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାସଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ମାଘ ମାସ କୁହାଯାଏ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ ଥିବାରୁ। ଶ୍ରବଣା ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରାବଣ ଏସବୁ ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ମାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାସଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ରାବଣ କୁହାଯାଏ। ବିଶାଖା ଯୁକ୍ତ ବୈଶାଖ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମାସ ବୈଶାଖ ମାସ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। ମୃଗଶିରା ଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଶିର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମାସଟିକୁ ମାର୍ଗଶିର କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆମର ଧାନ ପାଚିଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ମାଣ ବସିଥାଏ। ପୁଷ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ପୌଷ ଏହି ମାସରେ ଧାନ କଟା ଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମାସ ହେଉଛି ପୌଷ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମାସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ମାସ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହଜମ ହୁଏନି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସାଧା ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଆମିଷ ନ ଖାଇକିରି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆମର ଧର୍ମ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ସେ ହଜମ ହୁଏନି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ କରାଯାଏ ସମସ୍ତେ ଶାକାହାରୀ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତା ସହିତ ସେହି ମାସରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ରହିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେବଯୁକ୍ତ ଦୈବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ବା ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ ଦୈବ କୁହାଯାଏ ଦୈବ ଯୌଗ। ପୃଥିବୀଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେମାନେ ପାର୍ଥିବ କହିଲେ ନଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ଭରତଯୁକ୍ତ ଭାରତ
ଆମର ଯେଉଁ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ। ରାଜା ଭରତଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ। ନିଶା ଯୁକ୍ତ ନୈଶ, ନିଶା କହିଲେ ଆମର ରାତି ହେଲା କି, ନୈଶ କହିଲେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ନୈଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରିକାଳୀନ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ନୈଶ ଭୋଜି। ନୈଶ ଭୋଜି କହିଲେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭୋଜି କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ନୈଶ ଭୋଜି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏହା ନିଶା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ନିଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତି। ନିଶାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସର୍ବରୀ, ଯାମିନୀ, ରାତ୍ରି ଏସବୁ। ପଶୁଯୁକ୍ତ ପାଶବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପଶୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଶବ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ମାନେ କେତେ ସବୁ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନବିକତାର ଅଧିକାରର ହତ୍ୟା ହେଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସେସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର? ନା ପାଶବିକ ବ୍ୟବହାର। କାରଣ ଗୋଟେ ପଶୁ ତାର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଥାଏ, ସେ ମାରିଦିଏ, ହାଣିଦିଏ, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପାଶବ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ପାଶବ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ଧବ, ତ ଏହା ଆମର ଥିଲା ସମ୍ବଦ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିବାସ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ନିବାସ କହିଲେ ବାସ କରିବା, ଜାତ କହିଲେ ଜନ୍ମ ହେବା। ଏହି ଅର୍ଥରେ ସବୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ ତଦିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ଅରଣ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଣ୍ୟରେ ଜାତ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଣ୍ୟରେ। ଶରତ ଯୁକ୍ତ ଶାରଦ, ଶରତ ଋତୁର ଯେଉଁ ମାସ ତାକୁ ଶାରଦୀୟ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ କହୁଛେ ନା ନାହିଁ, ଶାରଦ। ମଗଧ ଯୁକ୍ତ ମାଗଧ, ମଗଧ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ତାଙ୍କର ରହିଛି ମାଗଧ। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଧୀ କୁହାଯାଏ, ବା ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମାଗଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରଯୁକ୍ତ ପୌର, ତାର ପୁର କହିଲେ ମାନେ ଘରକୁ ବୁଝାଏ। ପୁରଯୁକ୍ତ ପୌର, ଗୌର ବା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୁର ବୋଲି ବୁଝାଏ। ଭୂମିଯୁକ୍ତ ଭୌମ୍ୟ, ଭୂମି କହିଲେ ଆମ ମାଟିକୁ ବୁଝାଉଛି। ବିଦେହ ଯୁକ୍ତ ବୈଦେହ ହେଲା କି, ବିଦେହ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟ, ସେଠାରେ ଝିଅମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଥିରେ ବୈଦେହ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଅଧ୍ୟୟନ କହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ? ନା ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ। ବ୍ୟାକରଣ ଯୁକ୍ତ ବୈୟାକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇ ଅର୍ଥ ତାର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ନା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ବୈୟାକରଣ। ସ୍ମୃତିଯୁକ୍ତ ସ୍ମାର୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ମନେ ପକାଇବା, ସ୍ମୃତିଯୁକ୍ତ ସ୍ମାର୍ତ ମନେ ପକାଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ମାର୍ତ କୁହାଯାଉଛି। କୃତ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ପତଞ୍ଜଳି ଯୁକ୍ତ ପାତଞ୍ଜଳ, ବଶିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ବାସିଷ୍ଠ, ଋଷି ଯୁକ୍ତ ଆର୍ଷ, ଏସବୁ ଋଷିଙ୍କ ନାଁର ଅର୍ଥ। କୃତ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେବଳ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପତଞ୍ଜଳି ଯୁକ୍ତ ପାତଞ୍ଜଳ, ବଶିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ବାସିଷ୍ଠ, ଋଷି ଯୁକ୍ତ ଆର୍ଷ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଋଷି ଯୁକ୍ତ ଆର୍ଷ, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ ହେଲା କି। ଏହିପରି ସୋ ଅର୍ଥରେ ବା ସେହି ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଉଛି ତାହା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଚୋର ଯୁକ୍ତ ଚୌର, ବନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ବାନ୍ଧବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନିଜର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବାନ୍ଧବ। ଚଣ୍ଡାଳ ଯୁକ୍ତ ଚାଣ୍ଡାଳ, ମରୁତ ଯୁକ୍ତ ମାରୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାରୁତି ନନ୍ଦନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପବନପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମରୁତ କହିଲେ ପବନକୁ ବୁଝାଏ। ରକ୍ଷସ ଯୁକ୍ତ ରାକ୍ଷସ, ରାକ୍ଷସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ରକ୍ଷକ ନୁହେଁ ଭକ୍ଷକ, ରକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ଦିଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାକ୍ଷସ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ, ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଜର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁଶଳ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। କୁଶଳ କହିଲେ ଭଲ ହେଲା କି, କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ କୁଶଳ ସମାଚାର ପଚାରି ବୁଝିବା, ତେଣୁ କୁଶଳ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବୈଦ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବୈଦ୍ୟ ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୈଦ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକଟା ଯିଏ ଚେରମୂଳି ଜାଣିଥାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାହାକୁ ବୈଦ୍ୟ କହୁଛେ, ଔଷଧି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଟି ଥାଏ, ତାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସେ ରୋଗ ଉପଶମ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୈଦ୍ୟ ବୋଲିକିରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକକଥିତରେ ଜଣାଅଛି ବୈଦ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ନା ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିବା।
पुराण युक्त इक जार पुराण ज्ञान अच्छी पुराण जी पढ़ुची से पौराणिक पाठ पढ़ुची विज्ञान युक्त एक वैज्ञानिक अर्थात विज्ञान संबंधी ज्ञान जी माने ग्रहण करें जी रिसर्च करते कौन कहुए ना वैज्ञानिक कहुए साहित्य युक्त एक साहित्यिक अर्थात जे साहित्य पटु कौन कहुए ना साहित्यिक जे साहित्य उपर जहाँकर अगाध ज्ञान रही इतिहास युक्त एक ऐतिहासिक भूगोल युक्त एक भौगोलिक धर्म युक्त एक धार्मिक अर्थात ये जो सब इतिहास भूगोल धर्म पुराण विज्ञान साहित्य यही संबंध में जो मानकर अधिक ज्ञान अच्छी जो मैंने अध्ययन कर अर्थ इक प्रत्यय लगिक कौन हुए ना पौराणिक वैज्ञानिक साहित्यिक ऐतिहासिक भौगोलिक एवं धार्मिक तापर आम जाना संबंध अर्थ में कौन आमर इक प्रत्यय संबंध कहले आमर जो संपर्क बुझाऊँगी से संपर्क अर्थ इक प्रत्यय लगिक कौन तद्धित पद सृष्टि होती जाना दिन युक्त एक दैनिक अर्थात दिन सहित आम संबंध अच्छी माने दैनिक मूल युक्त एक मौलिक मूल सहित संबंध संपर्क अच्छी कौन कहे ना मौलिक कहे शरीर युक्त एक शारीरिक अर्थात गोटे देह मुंड खराब है कि ठंडा जर है आम कह शारीरिक असुस्थता कहीं कहे ना से शारीरिक से इक प्रत्यय लगी कौन लगी तो तद्धित शब्द कि शरीर सहित यार संबंध अच्छी संपर्क अच्छी तेणुक कहुचे संबंध अर्थ इक प्रत्यय प्रदेश युक्त एक प्रादेशिक समाज युक्त एक सामाजिक मनस युक्त एक मानसिक अर्थात मन सहित संबंध थी कौन कहुचे ना आम कहे मानसिक ठीक से जीविका अर्थ इक प्रत्यय जीविका कहले जो वृत्ति से अर्थ कौन कौन प्रत्यय ना इक प्रत्यय तांबूल युक्त एक तांबूलिक तांबूल कहले क्या बुझा जाए जानते तांबूल कहले पान को बुझा जाए है कि जमीन आम आगू पढ़ा पान युक्त रा पानरा है कि तांबूल युक्त एक तांबूलिक तांबूल कहले जे पान व्यवसाय करते पान बिकवा जार मान जीविका तांबूलिक बोलिक कहुए पानरा बोली कहुए तिल युक्त एक तैलिक अर्थात आपण मैंने जानते तेल तैल कहले तेल को बुझाए ना नहीं तो तेणुक तिल तिल कहले क्या बुझुच आम से जो तेल को बुझाऊँ तिल रु जहाँ जात होता है तैलिक कहे तिल कहले आम जो सोरिष राशि से सब को आम तिल बोलिक कहता है कि तेणुक तादू आम तेल बाहर ना ना तेणुक कहुए तैलिक जे तेल मान बाहर करता है बाहर तैलिक कहुए जात अर्थ एक प्रत्यय जात कहले सृष्टि जन्म से अर्थ एक प्रत्यय लगे समुद्र युक्त एक सामुद्रिक अर्थात समुद्र जी जन्म नहीं समुद्र जहाँ जात हो सृष्टि होती कौन कह सामुद्रिक जपरी भाव में आम कौन कर समुद्र माछ धरुचे कौन कहे सामुद्रिक माछ कहीं कहे ना कहीं समुद्र से जात हो सृष्टि होती तत्काल युक्त इक तत्काल तत्काल कहले सांगे सांगे अर्थात आपण जो ट्रेन टिकेट करते कहते कौन तत्काल तत्काल कौन माने सांगे सांगे से बुझीपे आप अर्थ मैंने सांगे सांगे तत्क्षणात जो कार्य कर तत्कालिक कहुए लोकयुक्त एक लौकिक है कि अर्थात लोक मान द्वारा जो जहाँ किसी सृष्टि हो जाए लौकिक कहुए लौकिक साहित्य अर्थात लोक मान द्वारा सृष्ट साहित्य अकस्मात युक्त एक आकस्मिक अर्थात अकस्मात जो घटनाटी घटी था कौन कहुए आकस्मिक बोली कहुए अकस्मात जात होता है ना नहीं ठीक से अपत्य अर्थ ई प्रत्यय अपत्य अपत्य बोलिक कहले देख तांकर जो संतान जो मैंने रही से ही अपत्य कहले बुझा जाए है कि संतान मानक अपत्य बोली कहुए जो मैंने जात होता दशरथ युक्त ई दाशरथी दाशरथी क्या कहर पिला कहुए सुमित्रा युक्त ई सौमित्री ये कहुए दशरथी कहले भगवान रामचंद्र को बुझाए सौमित्री नंदन सुमित्रा पुत्र को बुझे सौमित्री नंदन पवन युक्त ई पावनी द्रोण युक्त ई द्रौणी तेणुक संतान मानक नाम जना जाए ठीक से आमर बर्तमान आम जाना संबंध अर्थ ई प्रत्यय अर्थात संपर्क अर्थ ई प्रत्यय कौन शास्त्र युक्त ई शास्त्रीय जार शास्त्र सहित संपर्क अच्छी कौन कहे शास्त्रीय कहे शास्त्रीय ज्ञान आत्मा युक्त या आत्मीय जार आत्मा सहित संपर्क अच्छी कौन कहे आत्मीय कहे बापा माँ सहित पिला आत्मीय संपर्क थाए संबंध थाए तमें कौन बापा माँ सहित पिला आत्मार संबंध थाए देखिए तुम जब केत सुविधा असुविधा हो सडनली तुम बापा माँ तुमको कॉल कर मन पकाउ से कौन से गोटे आत्मीय संबंध जाति युक्त ई जातीय विदेश युक्त ई विदेशी अर्थात जार विदेश सहित संबंध अच्छी कौन कहे विदेशी बोली कहुए विदेशीय जलयुक्त ई जलीय वंशयुक्त ई वंशीय
ଅଂଶ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କୂଳ କହୁଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେଇ ଜାତ ବା ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଉତ୍କଳ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଆକୁ ବୁଝାଉଛି। ଉତ୍କଳ ମାତା, ଉତ୍କଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଉତ୍କଳ ସହିତ ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇଏ ମିଶିକି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କଳୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେମାନେ ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକତା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ହେଲେ କି ଭାରତ ଯୁକ୍ତ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କୁହାଯାଏ ବା ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଠିକ୍ ସେପରି ବଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଇଏ ବଙ୍ଗୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗର ନାଗରିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୀୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲଟା ଆମର ଭାରତରେ ଅଛି, ତାପରେ ଇଷ୍ଟଟା କେଉଁଥିରେ ମିଶିଛି? ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବାଂଲାଦେଶ ହେଇକିରି ଥିଲା। ଏବେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଶ ହୋଇଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶ। ସେଇଟାକୁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁଟା ମିଶିକି ରହିଛି ତାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଆମେରିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ବାସିନ୍ଦା, ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହାଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବ। ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇନ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଜାତ କହିଲେ କ'ଣ? ଜାତ କହିଲେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ବା ଜନ୍ମ। କୂଳ ଯୁକ୍ତ ଇନ କୁଳୀନ, ଯିଏ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଳୀନ କୁହାଯାଏ। ନବ ଯୁକ୍ତ ଇନ ନବୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ, ସେଥିରେ ଇନ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ହେବ ନବୀନ। ସମ୍ବଦ, ସମ୍ବଦ ତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ। ବିଶ୍ୱଜନ ଯୁକ୍ତ ଇନ ବିଶ୍ୱଜନୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜନତା ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଇନ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ, ଅଙ୍ଗର ସବୁ କିଛି ତାକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ଇନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ। ସର୍ବଜନ ଯୁକ୍ତ ଇନ ସାର୍ବଜନୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ସର୍ବଜନ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାର୍ବଜନୀନ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜନୀନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଆସିଥିବ ଠିକ୍, ତ ଯଦି ଏଇଟା ବି ମାରିବେ ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅପତ୍ୟ କହିଲେ ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ଏୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା। ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଏୟ ଗାଙ୍ଗେୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗାଙ୍ଗେୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଗାଙ୍ଗେୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଭୀଷ୍ମ, ହେଲା କି? ଭୀଷ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଙ୍ଗେୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କୃତିକା ଯୁକ୍ତ ଏୟ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବା କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ତା ସହିତ କୃତିକାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ହେଲା କି? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ, ସେଇଠି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଭଗିନୀ ଯୁକ୍ତ ଏୟ ଭାଗିନେୟ, ଭଗିନୀ କହିଲେ ଭଉଣୀ, ହେଲା କି? ତ ଭଉଣୀର ପିଲା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଭାଗିନେୟ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଭଣଜା, ହେଲା କି? ସେଇ ଭାଗିନେୟକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭାଗିନେୟ, ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। କୁନ୍ତୀ ଯୁକ୍ତ ଏୟ କୌନ୍ତେୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌନ୍ତେୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୌନ୍ତେୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ? କୁନ୍ତୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କୌନ୍ତେୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌନ୍ତେୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବ। ବିନତା ଯୁକ୍ତ ଏୟ ବୈନତେୟ, ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ହିତ ଅର୍ଥରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ହିତ କହିଲେ ଭଲ, ମାନେ ଆମର ସୁବିଧା ଅର୍ଥରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅତିଥି ଯୁକ୍ତ ଏୟ ଆତିଥେୟ, ଅତିଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅତିଥି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ନ ଦେଖି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅତିଥି। ଏୟ କହିଲେ ହିତ, ହିତ ଅର୍ଥରେ ଏୟ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଥାଉ। ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ନ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାଉ, ସମସ୍ତ ଉପଚାର କରିଥାଉ, ଭଲସେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଥାଉ। ଆମେ ତାଙ୍କ ହିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆତିଥେୟ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପଥ ଯୁକ୍ତ ଏୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଥରେ ଯିଏ, ପଥକୁ ଯିଏ ଆଧାର କରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥାଉ ତାହାକୁ ପାଥେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥରେ ଇତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପୁଷ୍ପଯୁକ୍ତ ଇତ ପୁଷ୍ପିତ, ପୁଷ୍ପ କହିଲେ ଫୁଲ, ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଭରି ଆସେ
ବା ଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୁଷ୍ପିତ କୁହାଯାଏ। ଫଳଯୁକ୍ତ ଇତ ଫଳିତ, ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଗଲା ପରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଳିତ। ପଲ୍ଲବଯୁକ୍ତ ଇତ ପଲ୍ଲବିତ, କୁହାଯାଏ ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଖୁସିରେ ମାନେ ଫୁଟି ଉଠିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତରୁଲତା ଗଣ ବର୍ଷା ଆଗମନରେ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଟି ଉଠନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପଲ୍ଲବିତ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଖେଳିଯିବା ଫୁଟିଯିବା ସେଇ ଅର୍ଥରେ। ତାରକାଯୁକ୍ତ ଇତ ତାରକିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ତାରା ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆକାଶ ତାରକିତ ହୋଇଯାଏ। କଣ୍ଟକଯୁକ୍ତ ଇତ କଣ୍ଟକିତ, କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟକ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଜୀବନ କେବେ ଗୋଲାପର ସର୍ଜ ନୁହେଁ, ସର୍ବଦା କଣ୍ଟକିତ ପଥ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଜାତ ହୋଇଥାଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ କଣ୍ଟକିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁକୁଳଯୁକ୍ତ ଇତ ମୁକୁଳିତ, ମୁକୁଳ କହିଲେ ଆମର ବୁଝଉଛି ଯେଉଁ ଫୁଲର ଯେଉଁ କଢ଼ିକୁ ବୁଝଉଛି, କୋରଖକୁ ବୁଝଉଛି, ତା ସହିତ ମୁକୁଳ କହିଲେ ଖୋଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ବୁଲିବନି ଖରାପ ନଜର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମୁକୁଳିତ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଇଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଇ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଇଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପଙ୍କଯୁକ୍ତ ଇଳ ପଙ୍କିଳ, ଯେଉଁଠାରେ ପଙ୍କ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ପଙ୍କିଳ। ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ପଙ୍କ ଥାଏ ନା ନାହିଁ, କୁହାଯାଏ ସେ ପଙ୍କିଳ ପୋଖରୀ, ସେଠିକି ଯାଉନି, ସେଠି କେଉଁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ତାକୁ ପଙ୍କିଳ କୁହାଯାଏ। ଜଟାଯୁକ୍ତ ଇଳ ଜଟିଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କର ଜଟା ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଜଟାଧାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜଟିଳ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଟା ଶବ୍ଦଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଜଟା କହିଲେ ଯେଉଁ ନଟା ଝଟା ହେଇକି ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେନି, ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ହେଇକିରି ଥାଏ, ହେଲା କି ତାର ମୂଳ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ମିଶିକିରି ଥାଏ, ତାକୁ ମୂଳ ପାଇବନି ଇଏ କରିବନି ସମାଧାନ କରିପାରିବନି, କଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କୁହାଯାଏ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଫେନଯୁକ୍ତ ଇଳ ଫେନିଳ, ଭଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ଇଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାକୁ ଭଙ୍ଗିଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭଙ୍ଗିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ମାନେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଓ ମଣିଷ ତ ମରିବ ତେଣୁକରି ତା ଜୀବନକୁ ଭଙ୍ଗିଳ କୁହାଯାଏ। ଭଙ୍ଗିଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାକୁ ଭଙ୍ଗିଳ କୁହାଯାଏ। ଅଛି ଅର୍ଥରେ ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ, ସେ ଅର୍ଥରେ ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତପସ୍ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ତପସ୍ୱୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତପଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତପସ୍ୱୀ କୁହାଯାଏ। ମହାତପୀ ଦୁର୍ବାସା, ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଥିଲେ। ମନଶ୍ଚୁକ୍ତ ବିନ୍ ମନସ୍ୱୀ, ଯଶଶ୍ଚୁକ୍ତ ବିନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଯଶ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯଶସ୍ୱୀ। ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜା। ତାର ମେଧାଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ମେଧାବୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମେଧାବୀ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କର୍ମକୁ ସାଥ କରି ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅଛି ଅର୍ଥରେ ମତ୍ ବା ବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେହି ଅର୍ଥରେ ମତ୍ କିମ୍ବା ବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଯାଇ ଶବ୍ଦ କରାଯିବ। ଦୟାଯୁକ୍ତ ବତ୍ ଦୟାବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ, ହେଲା କି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବତ୍ ମତ୍ ଲାଗିଲେ ଏଠି ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ, ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି ଦୟାବାନ, ହେଲା କି। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ବତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଧନଯୁକ୍ତ ବତ୍ ଧନବାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମତ୍ ଶ୍ରୀମାନ, ଯାହାର ଶ୍ରୀ ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀମାନ କୁହାଯାଏ। ହନୁଯୁକ୍ତ ମତ୍ ହନୁମାନ, ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ହନୁ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ଜାଣିଛ, ହନୁ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଅଛି, ମଣିଷର ପିଠିରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଅଛି, ହେଲା କି, ତ ସେଇ ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟାର ଶେଷକୁ ରହିଛି ସେହି ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟି ରହିଛି, ହେଲା କି ସେଇ ହାଡ଼ଟି ଆମର ସେ ମଣିଷର ସେଇଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଥାଏ ନା ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜଟି ବାହାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷର ସେ ଲାଞ୍ଜଟି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ, ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି କାଳକ୍ରମେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମଣିଷ ହେବା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟି ରହିଛି, ହେଲା କି ସେ ହାଡ଼ ସହିତ ଏଇ ଲାଞ୍ଜଟି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇ ହାଡ଼ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ବାହାରିଥାଏ ଏଇ ହାଡ଼ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ
କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ହାଡ଼ଟିକୁ ହନୁ ହାଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଏହି ହନୁ ହାଡ଼ ସହିତ ଲାଞ୍ଜ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହନୁମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସାରା ମର୍କଟ ଜାତି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର କ'ଣ? ସେମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ହନୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଇନ୍, ଗୁଣୀ, ଯାହାର ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଗୁଣୀ କୁହାଯିବ। ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଇନ୍, ଜ୍ଞାନୀ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯିବ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କୁହାଯିବ। ଧନଯୁକ୍ତ ଇନ୍, ଧନୀ, ଯାହାର ଧନ ଅଛି ସେ ଧନୀ। ହସ୍ତଯୁକ୍ତ ଇନ୍, ହସ୍ତି, ଯାହାର ହସ୍ତ ଅଛି ବା ହାତ ଅଛି ତାହାକୁ ହସ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହସ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଯେଉଁ ପଶୁ ହସ୍ତିକି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ସଂଯମଯୁକ୍ତ ଇନ୍, ସଂଯମୀ। ସେହିପରି ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଶାଳୀନ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେହି ଅର୍ଥରେ ଶାଳୀନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଯାଇ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶାଳୀନ, ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପବନର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ବଳଯୁକ୍ତ ଶାଳୀନ, ବଳଶାଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମର ବଳ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜଣା, ଭୀମର ବହୁତ ବଳ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବଳ କୁହାଯାଏ। ବଳ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଧନ, ଜନ, ହେଲା କି ବୁଦ୍ଧି, ତିନୋଟି ବଳ ଥାଏ। ଧନଯୁକ୍ତ ଶାଳୀନ, ଧନଶାଳୀ। ବିଭବଯୁକ୍ତ ଶାଳୀନ, ବିଭବଶାଳୀ, ଯାହା ବିଭବରେ ମଣ୍ଡିତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିଭବଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦିତିଯୁକ୍ତ ଜ, ଦୈତ୍ୟ, ଦୈତ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ସେମାନେ କାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର? ସେମାନେ ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଅଦିତିଯୁକ୍ତ ଜ, ଆଦିତ୍ୟ, ହେଲା ଅଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଆଦିତ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଚଣକ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଚାଣକ୍ୟ, ଚଣକଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ଯେଉଁ ନୀତି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତ, ଅପତ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଜାପତି ଯୁକ୍ତ ଜ, ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପତ୍ୟ କହିଲେ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭକ୍ତ ବା ଉପାସକ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗଣପତି ଯୁକ୍ତ ଜ, ଗାଣପତ୍ୟ। ଭକ୍ତ ବା ଉପାସକ କହିଲେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଗଣପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ଗଣଙ୍କର ପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତପ୍ରେତ ଯେଉଁ ଗଣ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଗଣଙ୍କର ପତି, ପତି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଗଣେଶ। ଗଣପତି ଯୁକ୍ତ ଜ, ଗାଣପତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଗଣପତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣପତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଜାନନ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନେବି କହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗଣପତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଭକ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଶରୀର ରହିଛି, ତାହା ଦେଖି ନ ପରିବାରୁ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିକିରି ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଗଣପତି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଜାନନ ବେଶ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ବାୟୁଯୁକ୍ତ ଜ, ବାୟବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ କହିଲେ ପବନ ଜଣାଅଛି। ପବନ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସକ ସେମାନଙ୍କୁ ବାୟବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଦ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଦ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ତ ଜଣାଅଛି। ବାୟୁଯୁକ୍ତ ଜ, ବାୟବ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାୟୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ବାୟବ୍ୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଈଶାନ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଐଶାନ୍ୟ, ଆମର ଈଶାନ ଗୁଣ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେଇ ଈଶାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଐଶାନ୍ୟ କହିଲେ। ତାଳୁ ଯୁକ୍ତ ଜ, ତାଲବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଟିର ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାଳୁ ରହିଛି ସେ ତାଳ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ତାଲବ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତାଲବ୍ୟ ସ, ତାଲବ୍ୟ ସ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଟି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଜିଭ ଉଠେଇବେ, ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଲବ୍ୟ ସ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜିଭ ଯାଇ ଯେଉଁ ପାଟି ଉପର ତାଳୁରେ ବାଜୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ତାଲବ୍ୟ ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ତାଲବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
दंतयुक्त ज अदंत्य अर्थात दांत सहित कहुए दंतस्य अर्थात दंतस्य यही उच्चारण करके देखो आपणकर जीव दांतर बाजिब ताकू कौन कह दंतस्य बोलिक कहुए। योग्य अर्थ में ज प्रत्यय गोटे जिन योग्य अर्थ में कौन कहुई ना ज प्रत्यय। बधयुक्त ज बध्य अर्थात बध कर योग्य। दंडयुक्त ज दंड्य अर्थात जो जड़े भूल कर दंड पाइबार योग्यता को दंड्य बोलिक कहुए। निमित्त अर्थ में ज प्रत्यय। अर्घयुक्त ज अर्घ्य अतिथियुक्त ज आतिथ्य। निमित्त अल्प किसी तार जहाँ निमित्त जहाँ उद्दिष्ट जहाँ जोटा उद्दिष्ट कौन कहुए से ज प्रत्यय। अतिथियुक्त ज अतिथि जी आसिले जे तिथिवार न देखी आम सत्कार कर आतिथ्य दौजे ना ना तेणुकर निमित्त उद्दिष्ट थिबारु ताहाको आतिथ्य बोली कहुए। पदयुक्त ज हूँ पाद्य। स्व अर्थ ज प्रत्यय निज अर्थ में। सेनायुक्त ज सैन्य अर्थात सेना जहाँ सेना अच्छी जो सेना अच्छी सैन्य कहुए। नवयुक्त ज नव्य। मर्तयुक्त ज मर्त्य अर्थात मर्त्य कहले माटी सहित जो संपर्कित मर्त। मर्त कहले मृत्यु मर्त कही आहरी तार अर्थ अच्छी मर्त कहले मृत्यु मो भावना भावे अर्थात जहाँ किसी मरणशील मृत्युशील ताको मर्त बोली कहुए। जो पृथ्वी देख पृथ्वी जहाँ मतलब सृष्टि होता मरुची ना ना तार शेष होना ना तेणुक मर्तयुक्त ज मर्त्य अर्थात यही मर्त्यमंडल देह बही देवता होइले मरई। त्रिलोकयुक्त ज त्रैलोक्य अर्थात तीन लोक सहित संबंधित निजर अर्थ में तीन लोक कौन स्वर्ग मर्त्य पाताल अर्थात तीन लोक सहित संपर्कित कहुए। त्रैलोक्य कहुए त्रैलोक्य पति हेबा निमंते पति कहले स्वामी बा प्रभु हेबा निमंते राक्षस माने सर्वदा चेष्टा करिथांती। सेपरि आम जाना बर्तमान जात अर्थ में ज प्रत्यय अर्थात जन्म व सृष्टि अर्थ में ज प्रत्यय। ग्रामयुक्त ज ग्राम्य अर्थात गाँव में जो जिन सृष्टि होता है ग्राम्य बोली कहुए। वनयुक्त ज वन्य वन में सृष्टि जिनस को वन्य कहुए। एपरी आमर हरिड़ा बाहाड़ा तापर आमर जो झुणा सब वन में सृष्टि होता है ना नहीं जन्म होता है वन्य बोलिक कहुए। अंतयुक्त ज अंत्य। पश्चातयुक्त ज पश्चात पश्चात कहले पछरे पश्चात कहले पश्चिम पश्चात कहले पछरे कहते पश्चात कौन जड़े गोटे किसी कम कर पुणी पछरे भाविला ना भूल कम कली तो निमंते अनुताप कला पश्चाताप बोली कहुए। पश्चात कहले पछरे पश्चातयुक्त ज पाश्चात। बहियुक्त ज बाह्य बाहर। प्राच्युक्त ज प्राच्य कहुए। आम जो प्राच्य कहले जो आम पुरातन रही प्राच्य बोलिक कहुए। कर्म अर्थ में ज प्रत्यय। चौरयुक्त ज चौर्य अर्थात चोरी करवा कर्म जार कौन कहुए चौर्य। पुरोहितयुक्त ज पौरोहित जो पुरोहित कार्य करते पौरोहित कहुए। वाणिज्ययुक्त ज वाणिज्य जो मैंने बेपार वाणिज्य करते कर्म को कौन कहुए वाणिज्य कहुए। दूतयुक्त ज दौत्य अर्थात दूत कहुए से जो कर्म करते कर्म को दौत्य बोलिक कहुए। अर्थात जो वृत्तिटा वृत्ति बा जो वृत्ति तो नुहे वृत्ति कहले वंश सहित संबंधित किंतु एठी होची कर्म जी जो कर्म करता है अर्थात जन चषा होइकिरी मध्य जन वाणिज्य करुच्ची जन ब्राह्मण होइकिरी मध्य चाष करुच्ची तेबे कौन ता वृत्ति सहित संपर्कित वृत्ति सहित संपर्कित नुहे ता होची तार कर्म सहित संपर्कित। भाव अर्थ रे ज प्रत्यय। भाव कहले भाविबा अर्थ रे। अलसयुक्त ज आलस्य अलसर भाव मुझे कम करी मत आलस ना मुझे शोई पड़ी से अलसर भाव हूँ आलस्य। मधुरयुक्त ज माधुर्य मीठा अर्थ में माधुर्य। चंचलयुक्त ज चांचल्य जहाँ चंचल होता है से अर्थ में कौन हुए ना चांचल्य। सुंदरयुक्त ज सौंदर्य। सौभाग्ययुक्त ज सौभाग्य। कृपणयुक्त ज कार्पण्य अर्थात कहुए कृपणर भाव कौन कृपणर भाव हूँ कार्पण्य तेणुक भाव अर्थरे यही सब शब्द गठन करा जायछि। गुण अर्थ में ज प्रत्यय। गुण कहले जार जो गुण अच्छी। सुजनयुक्त ज सौजन्य। सुजन कहले भल लोकर गुण कौन सुजन गुण कौन कहुए ना सौजन्य बोलिक कहुए। पश्चलयुक्त ज वात्सल्य। वीरयुक्त ज वीर्य जार वीर जार भाव कहुए वीर। सुहृदयुक्त ज सौहार्द्य अर्थात सुहृद कहले गोटे भल हृदय जार थाए कौन कहुए सौहार्द्य। भाव अर्थ में ता प्रत्यय। गुरुयुक्तता गुरुता। लघुयुक्तता लघुता। उदासीनयुक्तता उदासीनता। स्थिरयुक्तता स्थिरता तो स्थिर होगी रोटे जिन से स्थिर अर्थ में कौन कहुए
ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିରତା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଭାବ ଅର୍ଥରେ ତୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକିରି କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତାକୁ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ବୁଝିବା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଏଠାରେ ଗୁରୁ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ତୋ ଗୁରୁର ତୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଇଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନା ଭାବ ଅର୍ଥରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାବ ଦେଉଛେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ। ଲଘୁଯୁକ୍ତ ତୋ ଲଘୁତ୍ୱ ଦାସଯୁକ୍ତ ତୋ ଦାସତ୍ୱ ଯିଏ ଦାସତ୍ୱ ବରଣ କରି ନେଇଥାଏ ସେ ଦାସ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଦାସତ୍ୱ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଅର୍ଥ ସେଇ ଭାବରେ ସେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଯୁକ୍ତ ତୋ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଥ ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ତେଣୁକରି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବ ଯାହା ପାଖରେ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନରଯୁକ୍ତ ତୋ ନରତ୍ୱ ଗୋଟେ କାଳ ଅର୍ଥରେ ଦା ପ୍ରତ୍ୟୟ କାଳ କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମର ଚାଲିଥାଏ ଜାଣିଥିବ କାଳ ସେଇ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କାଳ ଅର୍ଥ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏକଯୁକ୍ତ ଦା ଏକଦା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ବା ଆଗରୁ ବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର ଏ ଜିନିଷ ଥିଲା ବା ଅଛି ବା ରହିବ। ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଦା ସର୍ବଦା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବ କହିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ନା ନାହିଁ ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଦା ସର୍ବଦା ଏ କାଳ ଅର୍ଥରେ ଦା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସର୍ବଦା ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଥା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନ୍ୟଯୁକ୍ତ ଥା ଅନ୍ୟଥା ଯଦଯୁକ୍ତ ଥା ଯଥା ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଥା ସର୍ବଥା ତଦଯୁକ୍ତ ଥା ତଥା। ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଧା ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଧା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖ ଶତଯୁକ୍ତ ଧା ଶତଧା ଶତ କହିଲେ 100 ତ 100 ପ୍ରକାରର ହେଲେ କି ସେ ତଙ୍କର କହିଛି ଶତଧା। ବହୁଯୁକ୍ତ ଥା ବହୁଦା କହିଲେ ବହୁତ ସହସ୍ରଯୁକ୍ତ ଥା ସହସ୍ରଦା ଓ ସହସ୍ରାଂଶ। ନବଯୁକ୍ତ ଥା ନବଦା ନବ କହିଲେ ନୂଆ। ଜାତ ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଜାତ ଅର୍ଥରେ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପୁରାଯୁକ୍ତ ତନ ପୁରାତନ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରାତନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣାର। ଚିରଂଯୁକ୍ତ ତନ ଚିରନ୍ତନ ଚିର କହିଲେ ସବୁବେଳେ ତେଣୁକରି ସେ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚିରନ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସବୁ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ। ଅଧୁନାଯୁକ୍ତ ତନ ଅଧୁନାତନ ସଦାଯୁକ୍ତ ତନ ସଦାତନ ବା ସନାତନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନ କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ସଦା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ସଦା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି ପୂର୍ବ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସଦାତନ ବା ସନାତନ। ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ମୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଜଳଯୁକ୍ତ ମୟ ଜଳମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଜଳମୟ ହେଇଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଜଳ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଳମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧୂମଯୁକ୍ତମୟ ଧୂମମୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତମୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପାପଯୁକ୍ତମୟ ପାପମୟ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବା ପାପ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଣେ ପାପ କରିଥାଏ ନା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ପାପ କ'ଣ ପାପ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମନା କରୁଥିବ ନାହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର ନାହିଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଉଥିବ ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଥିବ ଭୁଲ ଜିନିଷ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାପ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଲେଉଠେ ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖରାପ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କାମ କଲେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖରାପ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଭଲ ବା ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ଉତ୍କର୍ଷ କହିଲେ ଭଲ ଅପକର୍ଷ କହିଲେ ଖରାପ ତ ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରିୟଯୁକ୍ତ ତର ପ୍ରିୟତର ଏ ଭଲ ଅର୍ଥରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଯୁକ୍ତ ତର କ୍ଷୁଦ୍ର କହିଲେ ଛୋଟରୁ ଅତି ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃହତଯୁକ୍ତ ତର ବୃହତ୍ତର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ତର ଗୁରୁତର। ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଇୟସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍ କରିଆନ୍ ବୃଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍ ବର୍ଷିଆନ୍ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜୟାନ୍ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ବଳଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍ ବଳିଆନ୍ ବହୁଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍ କୁହାଯାଏ ଭୂୟାନ୍। ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ତମ ଗୁରୁତମ ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ତମ ଦୀର୍ଘତମ ବୃହତଯୁକ୍ତ ତମ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରିୟଯୁକ୍ତ ତମ ପ୍ରିୟତମ। ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବଳଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯାହାର ବଳ ଅଧିକ ଅଛି ତାହାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ନଥିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଉତ୍କର୍ଷ ଭଲ ବା ଖରାପ ତୁଳନା ନ କରିବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ବଳିଷ୍ଠ ବୋଲିକିରି କହିବା ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ବଳିଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଭୂଇଷ୍ଠ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଶସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠଟା ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ନା ପ୍ରଶସ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ବୃଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ। ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିତୃଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥାତ୍
ପିତାଙ୍କ ପରି ତୁଲ୍ୟ କହିଲେ ସେହିପରି ପିତୃଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ମାତୃଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଆଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୁ ଦୟାଳୁ ଯାହାର ଦୟା ଅଛି ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଆଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିକି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୁହାଯାଏ ଭୟଯୁକ୍ତ ଆଳୁ ଭୟାଳୁ ମାନେ ଭୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସବୁକିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୟାଳୁ ହୋଇଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଥାଏ କୃପାଯୁକ୍ତ ଆଳୁ କୃପାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବଡ଼ କୃପାଳୁ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୃପାଳୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଥିଲା ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଓଡ଼ିଆ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କାହିଁକିନା ଅଧିକ ସମୟ କଲେ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ NCERT ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ତଦ୍ଧିତ ବ୍ୟାକରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର CTBD ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର JT RST CST OAVS LTR ଏସବୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଆସୁଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।